بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب، گورنرز، چیف منسٹرز، وزرائے کرام، ممبران پارلیمنٹ، ممبران صوبائی اسمبلی، خواتین و حضرات اور پارٹی کے نظریے سے جڑے ہوئے خواتین و حضرات، السلام علیکم. جب تحریک انصاف اپنا منشور مرتب کر رہی تھی تو ہمیں واضح دکھائی دے رہا تھا کہ دنیا اور ہمارا پڑوس میں رہنے والا ہمسایہ، اس کے عزائم کیا ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں. اس کا بڑا واضح مقصد دکھائی دے رہا تھا کہ پاکستان کو تنہائی میں دھکیلنے کی اس کی کوشش تھی، اور اس میں ہماری سابقہ حکومت نے بالواسطہ ان کے ہاتھ مضبوط کیے کہ 5 سالوں میں 4.5 سال پاکستان کا مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کرنے والا وکیل ہی نہ تھا. کیس اچھا ہو یا کمزور ہو، وکیل تو چاہیے. وہ قوم اپنا کیس کیسے پیش کر سکتی ہے جس کے پاس وکیل ہی نہ ہو؟ تو عمران خان صاحب نے پہلا فیصلہ کیا کہ میں پاکستان کو ایک وکیل دوں گا، اور ایک وزیر خارجہ کی شکل میں انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا. میں آپ کا گزار ہوں. جناب والا، ہم نے اپنے منشور میں یہ فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ ہم پاکستان کے دفتر خارجہ کو پہلے سے زیادہ مؤثر، فعال اور اسٹرینتھن کریں گے. وہ کیسے کریں گے؟ اس کے ہم نے 3-4 ہم نے ہدف طے کیے، اور پہلا یہ تھا کہ ہم اسپیشلائزڈ فارن آفس، ویل ٹرینڈ پرسنل، اور فوکس کریں گے. ہمارا جو لیگل ڈویژن ہے، اور دنیا بدل گئی ہے، طور طریقے بدل گئے ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ٹویٹر ڈپلومیسی کا زمانہ ہے. ہم اپنے اسپوکس پرسن آفس کو پہلے سے مؤثر اور فعال کیسے کریں گے، اس کا ہم نے ایک پلان مرتب کیا ہے. ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے دفتر خارجہ کو پہلے زیادہ کمیونیکیٹو کریں گے، اور اس کے لیے ہم نے کلچرل ڈپلومیسی کے فروغ کا فیصلہ کیا ہے. ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم دفتر خارجہ کو پہلے سے زیادہ انشاءاللہ اٹ بی اے مور کنیکٹڈ فارن آفس، اور اس کے لیے ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں، نہ صرف ان سے مشاورت کریں گے، ان سے انپٹ لیں گے، بلکہ ہمارے جو منجھے ہوئے سفارتکار ہیں، جو اب حاضر سروس میں نہیں ہیں لیکن پاکستان سے محبت کرتے ہیں، درد رکھتے ہیں، اور وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے خد و خال مرتب کرنے میں ہماری مدد و معاونت کر سکتے ہیں، ہم ان سے رہنمائی لیتے رہیں گے. اور اس کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ان ماہرین پر مبنی ہم ایک ایڈوائزری کاؤنسل مرتب کر رہے ہیں، جس سے ہماری انگیجمنٹ میں اضافہ ہو. خواتین و حضرات، 100 دن اور 100 دنوں میں تنہائی سے نکلنے کے لیے ہم نے بائی لیٹرل انگیجمنٹس اور ملٹی لیٹرل انگیجمنٹس کا فیصلہ کیا. اور آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ دن 100 ہیں اور ہماری اس وقت تک بائی لیٹرل انگیجمنٹس 73 ہو چکی ہیں. آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ دن ابھی 100 بیتے ہیں، اور اس وقت تک ہماری ملٹی لیٹرل انگیجمنٹس 16 ہو چکی ہیں. جناب والا، وزیر اعظم کی ہدایت پر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ازسر نو اپنی فورن پالیسی کی ترجیحات کو مرتب کریں گے، اور اس میں بنیادی مقصد جو ہمارا تھا وہ یہ ہے کہ پاکستان شوڈ ری ایمرج ایز اے ریجنل پلیئر. اور اس کے لیے پہلی ضرورت ہماری اس امر کی تھی کہ ہمارا جو نیبرہڈ ہے اس میں امن و استحکام ہو، اور ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہوں. چنانچہ پہلا فوکس ہم نے جو کیا وہ افغانستان پہ کیا، ہمارا مغربی ہمسایہ. اور اس کے لیے آج
اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ اسٹرکچر موجود ہے، اور آج میں یہ کہتے ہوئے بالکل ببانگ دہل کہہ سکتا ہوں جناب صدر اشرف غنی سے اور عبداللہ کے چیف ایگزیکٹو سے کہ اگر آپ کو پاکستان پر کسی پالیسی پر آپ کو اگر کوئی اعتراض ہے تو یہ ہمارے پاس میکنزم موجود ہے، ایپیکس کا میکنزم موجود ہے، اور آپ ہم سے انگیج کر سکتے ہیں، جس مسئلے پہ بات کرنا چاہیں آپ برملا کیجئے اور ہم انشاءاللہ جواب دہ ٹھہرے اور کوشش کریں گے کہ آپ کی مدد کر سکیں، آپ کی معاونت کر سکیں اور آپ کے امن اور استحکام میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اس لیے وزیر اعظم کی ہدایت پر میں نے فیصلہ کیا کہ میرا پہلا بیرونی دورہ جو ہوگا وہ افغانستان کا ہوگا، اور میں افغانستان گیا اور وہاں کی قیادت سے، صدر سے، چیف ایگزیکٹو سے، وزیر خارجہ سے ملا، اور ملنے کے بعد ایک راستے کا تعین کیا۔ حضرات گرامی، خواتین و حضرات، ہمارا دوسرا ہمسایہ مشرق کی سرحد پر ہندوستان کے ساتھ ہمارا اتار چڑھاؤ آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ عمران خان کی حکومت کی، جیسے میں نے کہا کہ ہماری ترجیح یہ تھی کہ خطے میں امن ہو۔ امن ہماری ضرورت ہے۔ امن ہماری ضرورت کیوں ہے؟ امن ہماری ضرورت اس لیے ہے کہ تحریک انصاف کا جو ایجنڈا ہے، تحریک انصاف کا جو ایجنڈا ہے وہ پیپل سینٹرک ایجنڈا ہے، اور پیپل سینٹرک ایجنڈے کا جس پہ اسد عمر ابھی ذکر کر رہے تھے، اگر ہم نے اس ملک پہ سرمایہ کاری ڈانی ہے، اگر ہم نے اس ملک میں ملازمتوں کا حصول ہمیں چاہیے، تو پھر درکار ہے امن۔ امن کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوگا، اور اگر امن چاہیے تو پھر ہندوستان کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ اور گرد و نواح تعلقات کی بہتری ہماری ضرورت ہے۔ چنانچہ پہلی ہی تقریر میں 26 جولائی کو عمران خان جب قوم سے مخاطب ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ امن کی طرف ایک قدم بڑھاؤ، ہم 2 بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ خط لکھتے ہیں، لوگوں نے کہا کیا ضرورت تھی؟ خط لکھتے ہیں، نریندر مودی کو خط لکھتے ہیں کہ آؤ مل بیٹھ کر بات کریں، اور وہ بالآخر طے کر لیتے ہیں کہ ہاں نیو یارک میں ہمارے وزرائے خارجہ آپس میں ملیں گے، مل بیٹھ کر بات کریں گے۔ نہ جانے پھر کیا ہوا۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ سشما جی اس عمر میں شرما گئی، لگتا یہ ہے کہ وہاں کی سیاست آڑے آ گئی اور وہ نشست نہ ہو سکی۔ بہرحال اس کے باوجود ہم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ ہمارا ریسپانس میجرڈ تھا، میچور تھا، اور ہم پرسسٹ کرتے رہے کہ ہم نے معمول کے تعلقات کرنے ہیں، ہم نے تعلقات میں بہتری لانی ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا، اور آپ نے دیکھا، اور دنیا نے دیکھا، پاکستان نے دیکھا کہ کل عمران خان نے کرتارپور کی گگلی پھینک دی، اور اس گگلی کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ ہندوستان جو انگیج کرنے سے کترا رہا تھا، ان کو 2 وزراء کو رخصت کرنا پڑا۔ بعد لینا خواستہ وہ پاکستان آئے اور انہوں نے انگیج کیا، اور ہمیں خوشی ہے کہ وہ آئے، کیونکہ ہمارا جو پیغام ہے وہ امن کا ہے، اور ہم اس امن کے پیغام کہ یہ صوفیہ کی دھرتی ہے، اور ہمارا پیغام امن کا ہے، اور اس امن کے پیغام کو ہم آگے لے کر بڑھ رہے ہیں۔ ہم نے اگر اس خطے میں امن استحکام دیکھنا ہے تو ایران ہمارا تیسرا ہمسایہ ہے۔ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور ایران کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو، لیکن ہماری حکومت کی بڑی واضح حکمت عملی ہے کہ ہم نے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے ہیں، اور ایران کے ساتھ ہمارا ایک طویل ہماری سرحد ہے، اور اس سرحد کا پرامن رہنا اور وہاں سٹیبل اور پیسفل بارڈر ہماری ضرورت ہے۔ چنانچہ ہم نے ایران کے ساتھ اپنی انگیجمنٹ کو برقرار رکھتے ہوئے اس وقت تک 2 نشستیں میری ایران کے وزیر خارجہ سے ہو چکی ہیں۔ اور پھر چین نہ صرف ہمارا ہمسایہ ہے، ہمارا آزمایا ہوا دوست ہے۔ خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں بہت سی آوازیں اٹھی اور بہت سی غلط فہمیوں کو جنم دینے کی کوشش کی گئی کہ عمران خان کی حکومت نے سی پیک پر ان کا کوئی زاویہ بدل چکا ہے، ان کا ارادہ اور ہے، ان کی سوچ اور ہے، اور اتنا بڑا ایک گیم چینجر ہے وہ کھٹائی میں پڑ جائے گا۔ تشویش پیدا کی گئی، تشویش کو ابھارا گیا، لیکن الحمدللہ آپ نے دیکھا
کہ इमरान खान साहब का जो सरकारी विजिट था चीन का, उससे जिसमें कि 4 टॉप के जो लीडर्स हैं उनसे उनकी कामयाब नशिस्तें हुई और 3 नशिस्तें मेरी उनके वजीर खारजा से हो चुकी हैं और नतीजा ये निकला कि अल्लाह के फजलो करम से आज हम CPAC का जो हमारा जो मंसूबा है उसके हम अगले मरले में उसको एक और लेवल पर ले जाने में कामयाब हो गए हैं। हमने इमरान खान की रहनुमाई में उसका फोकस तब्दील कर दिया है। जो फोकस उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पे था, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर से उसको मोड़कर इंसानों की तरफ कर दिया है, लाइवलीहुड्स की तरफ कर दिया है, जॉब क्रिएशन की तरफ कर दिया है, इन्वेस्टमेंट की तरफ कर दिया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ कर दिया है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी की इन्हांसमेंट की तरफ कर दिया है, स्किल डेवलपमेंट के लिए कर दिया है और पाकिस्तान की बरामदात को दुगना करने के लिए उसका रुख मोड़ दिया है। हमारी इंगेजमेंट रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान नियर नेबरहुड है और वहां भी हमारी कोशिश ये रही है कि हम अपने ताल्लुकात बढ़ाएं और पीस और रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस जो है उसको एक रीजनल तनाजुर में देखा जाए। ख़वातीन और हज़रात, हमने इन 100 दिनों में जो सिर्फ पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को दुरुस्त करने की कोशिश की है, उसमें एक नई सिर्फ जो हम ले रहे हैं वो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की है और उसका जिक्र कर चुके हैं, असद उमर भी कर चुके हैं कि सऊदी अरेबिया, UAE और चीन के साथ जो हमारी इंगेजमेंट्स हुई हैं उसमें फॉरेन ऑफिस का जो किरदार था वो किसी से पोशीदा नहीं है। आपके इल्म में है हुकूमत की पॉलिसी की वजह से हमारे 2 करीबी दोस्त सऊदी अरब और अरब इमारात आपके ताल्लुकात सरदमोरी का शिकार हो गए थे। हमारी तरजीह थी कि उन ताल्लुकात को फौरी बहाल किया जाए, रीसेट किया जाए और इन 100 दिनों में 2 विजिट्स हो चुके हैं खान साहब के, सऊदी अरब में भी हुआ है, UAE में भी हुआ है और नतीजा ये है कि हम उन ताल्लुकात को रीसेट करने में न सिर्फ कामयाब हुए, इंशाअल्लाह दोनों ममालिक से आपको एक मुनफरिद किस्म का इकोनॉमिक पैकेज मिला है और आने वाला है और इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों में आप देखेंगे कि वहां की हाई लेवल की जो लीडरशिप है वो पाकिस्तान का विजिट करेगी। अमेरिका के साथ ताल्लुकात ये समझने की जरूरत है। वैसे मैं समझता हूं टाइम का मुझे, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। अमेरिका के साथ ताल्लुकात की नौबत को समझना होगा, उसकी नौयत को समझना होगा और आज जो लोग कहते हैं कि अमेरिका के साथ मुख्तलिफ किस्म की जबानें बोली जा रही हैं, हाँ, लेकिन मत भूलिए कि अमेरिका ने इस खित्ते के लिए एक हमारी हुकूमत के आने से पहले फैसला वो कर चुका और वो फैसला वो कर चुका है कि इस रीजन में उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान है। अब इस तनाजुर के अंदर रहते हुए हमने अपने ताल्लुकात को मैनेज करना है और हमने देखना है कि हम अपने ताल्लुकात को आगे कैसे वो फरोग पाएं और खुददारी से फरोग पाएं। और आज पैगाम बढ़ गया जब सदर ट्रंप ने वहां बयान दिया तो यहां से इमरान खान ने निशाने पे तीर लगाया अपने ट्वीट्स के जरिए और कहा कि ये कौम जिंदा है और अपने पांवों पर खड़े होने की सलाहियत रखती है। हमने गुलामी की जंजीरें 47 में तोड़ दी थी, हम मजीद गुलामी का तौक पहनने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन अच्छे ताल्लुकात हमारी जरूरत भी है और हम रखना चाहते हैं। हमने आपको जानकर खुशी होगी जनाब वजीर आजम, यूरोपियन यूनियन हमारा बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इस वक्त वजारत खारजा ने यूरोपियन यूनियन के साथ स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट प्लान हम तय कर चुके हैं, उसके कदोखाल तय हो चुके हैं और इंशाअल्लाह पहली ही फुर्सत में मुझे उम्मीद है कि जनवरी में फेडरिका मोगेरिनी जो हाई रिप्रेजेंटेटिव है यूरोप यूनियन की, वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान तशरीफ लाएंगी और यूरोपियन यूनियन के साथ आपका एक नया स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट प्लान पर मुआहदा होगा और ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है क्योंकि लाखों पाकिस्तानी आज यूरोप में मुलाजमतें कर रहे हैं और उनकी रेमिटेंसेस से आज पाकिस्तान चल रहा है। मैं आपको ये भी कहता चलूं कि इस वक्त इन 100 दिनों में 19 MOUs फॉरेन ऑफिस साइन कर चुका है और ऑस्टेरिटी आपकी तरजीह रही है। मैं आपको कहता चलूं कि बजट जो फॉरेन ऑफिस को मिला था हमने, आपकी हुकूमत ने नहीं,
साबका हुकूमत ने मुरतब किया था, और उस बजट का जो कुल हुजूम था वो 18.7 अरब रुपए था। जनाब वजीर आजम, हमारा इस 18.7 अरब में 85 से 86% जो हमारा पैसा खर्च होता है वो हमारे 118 मिशंस और जो हमारी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं इंटरनेशनल, उन पर सर्फ होता है, और वहां हमारा पैसा खर्च होता है डॉलर्स में एंड फॉरेन एक्सचेंज में। आपका रुपया गिरा है, डॉलर एप्रिशिएट हुआ है, और इससे हमारे बजट को, फॉरेन ऑफिस के इस साल के बजट को 17% हिट आई है। लेकिन इंशाअल्लाह हम बेल्ट टाइटनिंग से कोशिश करेंगे, फिर भी अपने बजट के अंदर रहने का इरादा रखते हैं। हमने फैसला किया है कि रैशनलाइज, आपकी हिदायत पर रैशनलाइज करेंगे अपने विजिट्स अब्रॉड को, और इंशाअल्लाह जितनी सेविंग कर सकते हैं, 5 स्टार होटल्स में रहने की जरूरत नहीं है, जहां मिशन दरकार है वहां ठहरेंगे, फर्स्ट क्लास ट्रेवल की जरूरत नहीं है, कफायतशारी से काम लेंगे। और आखिरी चीज जनाब वाला, कौम जानती है कि जैसे ही हमारी हुकूमत आई तो एक जलगार हुई इस्लामाबाद की तरफ, और गुस्ताखाना खाकों को सामने रखते हुए एक जलगार की गई और एक धरना दिया गया और कहा गया कि हम पूरे मुल्क को ब्लॉक कर देंगे। आपकी हिदायत पर मैंने इसको टेकअप किया, इंटरनेशनल लेवल पे टेकअप किया, नेदरलैंड के वजीर खारजा से बात की और OIC के फॉरेन मिनिस्टर से एंगेज किया। पाकिस्तान गैल्वनाइज सपोर्ट अगेंस्ट इस्लामोफोबिया, और हमने कहा कि ये हमारा मजहबी अकीदा है, इसके रसूल और गुलामी रसूल पर हमें कल भी फख्र था, आज भी फख्र है, और अगर कोई गुस्ताखाना बात करेगा ये कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह OIC के प्लेटफॉर्म से हमें यकजबा होकर हम एक स्टेटमेंट हासिल करने में कामयाब हुए, और उस मरदूद को वो अपने खाके नशर करने की पाबंदी लगाएगी। न सिर्फ पाबंदी लगाई गई, यूरोपियन कोर्ट ने नया फैसला दिया और उन्होंने नई हदूद और कयूद तय कर दी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक चीज है और दिल आजारी दूसरी चीज है। ये बहुत बड़ा एक बारकतुल-आरा फैसला है जो कौम के लिए काबिल फख्र है। और आखिरी बात जनाब वजीर आजम, मैं आपकी वजादत से कहना चाहूंगा, कश्मीर हमारी खारजा पॉलिसी का कॉर्नरस्टोन रहा है, और जब तक ये मसला हल नहीं होता रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी तकरीर में जिसकी आपने मंजूरी फरमाई थी, मैंने कश्मीर के मसले को पूरी तरह उजागर किया, और आज मैं आपकी इजाजत से कहने की जसारत कर रहा हूं कि हर साल 5 फरवरी को हम कश्मीर डे मनाते हैं, और मैं आज PTI के 100 डे प्रोग्राम के लॉन्च पर कहना चाह रहा हूं, उन कश्मीरियों को पैगाम देना चाह रहा हूं मकबूजा कश्मीर में जहां बर्बरियत और खून की होली खेली जा रही है, कि तुम तन्हा नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। और इंशाअल्लाह 5 फरवरी को इस मर्तबा मैं दावत दे रहा हूं सबको, क्योंकि कश्मीर के मसले पर कोई इख्तलाफ नहीं है। ऑल पार्टीज ऑफ पाकिस्तान आर वन ऑन दिस इशू। मैं दावत दे रहा हूं कि आओ, नई रिपोर्ट आ चुकी है, ह्यूमन राइट्स कमिश्नर की रिपोर्ट आ चुकी है, ऑल पार्टीज पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स की रिपोर्ट आ चुकी है 30 अक्टूबर को। इन रिपोर्ट्स को सामने रखते हुए और ब्रसल्स में जो जनवरी में डिबेट होनी है उसको सामने रखते हुए आओ मिलकर इस साल पाकिस्तान का झंडा और कश्मीर के झंडे हाथ में लिए लंदन में हम अपना कश्मीर डे मनाएंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे कि बर्बरियत क्या होती है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन क्या होती है। दुनिया की नजर से ये लात ताल्लुक हो गए, लेकिन पाकिस्तान न तुम्हें कल भूला था और इमरान न तुम्हें भूला है न भूलेगा। थैंक यू।